ہمارے نزدیک آپ نے کہا پڑھائیں گے جائز ہی نہیں۔ دیوبندیوں سے بڑا تو متبع سنت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ چونکہ ہمارے علاقے کا ہے، اس لیے بعض احباب نے حکم دیا کہ اس کا جواب دیا جائے، لہٰذا اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ سعادت دی ہے کہ وہ فتنوں سے گریز کرتے ہیں، لیکن بدعتیوں کا ایک طبقہ اور بدعتیوں کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برابر مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف کو بڑھاوا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل ان کے اعلیٰ حضرت کا وہ قول ہے جس کے اندر نواب احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82 کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ بریلویت کی عوام نے تو سرے سے اس فتوے کو نکارا ہی ہے، لیکن اہل بدعت کے علماء نے بھی اس فتوے کو بڑی تعداد میں نکارا اور للکارا ہے، اور اس فتوے کی سرعام کھلے عام خلاف ورزی کی ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کی مسجدوں میں اہل بدعت کے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، علماء دیوبند سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور دیوبندی عوام سے وہ لوگ مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں، اور باہم اپنے رشتے اور اپنی شادی ویواہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مقاموں پر جہاں شادی بیاہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں سلام اور مصافحہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے مقام پر اعلیٰ حضرت کا یہ کفری مشین گن والا فتویٰ بریلوی طبقے کے لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ صرف عوام کا ہی کام نہیں بلکہ ان کے علماء بھی بھول جاتے ہیں۔ اور جہاں فتنہ پھیلانا ہو، لوگوں میں فساد برپا کرنا ہو، تو ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ جس فتوے کو ان کے فتویٰ دینے کے بعد سے ہی بریلوی طبقے کے علماء اور عوام نے پورے طور پر نکارا ہے، اس فتوے کو دہرانا شروع کیا جاتا ہے تاکہ ملت کے اندر، امت کے اندر اختلاف جنم لے سکے اور امت کے اندر افتراق پیدا ہو جائے اور ملت کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے۔ چنانچہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس ویڈیو کے اندر وہاں بیٹھے بدعتی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں مانتے ہیں، یعنی وہاں جو دیوبندی عالم دین ان سے وہاں نکاح پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، بیٹی والوں کے بلانے پر ان عالم دین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں مانتے ہیں، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں مانتے ہیں، اور یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم آپ کو مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان کی بنیاد اور اس جیسے تمام فتنہ پرور لوگوں کی بنیاد اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ ہے جو ابھی ذکر کیا جا چکا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے۔ لہذا آئیے ہم جائزہ لیں کہ اس فتوے کو آخر صرف اسی وقت کیوں پیش کیا جاتا ہے جس وقت فتنہ پھیلانا مقصود ہو، ورنہ ان کی عوام رشتے بیاہ میں ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتی، بلکہ ان کے علماء اور بڑے درجے کے علماء کہے جانے والے لوگ بھی اپنی شادیاں غیر مسلک میں کیے ہیں، اور یہ اپنے گھرانے کی شادیاں ان لوگوں نے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان کی سگی بہن مئو میں غیر مقلد سے وہ بیاہی تھیں۔ اسی طرح سے بدعتی طبقے کے لوگ جن کو شارح بخاری شریف مفتی شریف الحق صاحب امجدی برکاتی کہتے ہیں، ان کی سگی پھوپھی اور ان کی سگی بہن پورا معروف میں ایک دیوبندی گھرانے میں بیاہی تھیں،
اور دیوبندی گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے یہ لوگ جن کو علامہ قمر الدین صاحب اشرفی کہتے ہیں، صدر المدرسین گھوسی، ان کی بھی سگی بہن گھوسی ہی کے ایک اقبال احمد دیوبندی نام کے شخص سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کے نکاح میں وہ اپنی اخیر زندگی تک رہیں۔ اسی طرح مدرسہ شمس العلوم کے دستور اساسی کے مرتب مولانا حکیم غلام یزدانی صاحب کی بہن مئو میں ایک دیوبندی مولوی شمس الدین صاحب کے عقد میں اپنی اخیر زندگی تک رہیں، اور ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ جن کو فخر المحدثین سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں، ان کی نانیہال اور ان کی سسرال یہ دونوں پورا معروف میں دیوبندیوں کے یہاں تھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی خود دیوبندی لوگوں کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح اس کے علاوہ اور درجنوں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ان لوگوں کی شادیاں، ان کے بڑے علماء سمجھے جانے والے لوگوں کی شادیاں غیر مسلک میں ہوئی ہیں، دیوبندی لوگوں کے وہاں ہوئی ہیں۔ اب ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ کہ جس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر اس فتوے کو یہ لوگ نہیں دہراتے، کیونکہ حقیقت یہ بھی جانتے ہیں کہ علماء دیوبند صحیح معنوں میں عاشق رسول ہیں، یہ لوگ گستاخ اور کافر نہیں ہیں۔ لیکن جہاں فتنہ پھیلانا ہوتا ہے وہاں یہ بات باور کراتے ہیں کہ دیوبندیوں سے شادی کرنا، دیوبندیوں کی شادی میں شرکت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نہ جانے یہ لوگ اس طرح کی فتنہ پروری سے کیا پاتے ہیں۔ دیوبندی حضرات سے نکاح کرنا اور دیوبندی گھرانے میں نکاح کرنا اگر ناجائز ہے تو پھر اپنے صدر الشریعہ اور اپنے بخاری شریف مفتی شریف الحق امجدی اور اپنے عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی اور اس طرح کے درجنوں لوگوں کو اور سینکڑوں لوگوں کو آپ کیا کہو گے؟ اگر ہمت و جرأت ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو آپ اعلیٰ حضرت کے بالا فتوے کی روح سے کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، ان تمام لوگوں کو آپ کو کافر ماننا پڑے گا، اور ان کی نسل قیامت تک جو چلنے والی ہے اسے حرامی اور ولد الزنا ماننا پڑے گا۔ لیکن صد افسوس کہ ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ابھی بہت زمانہ نہیں ہوا، بے شمار لوگوں کے پاس اخبار کی وہ کٹنگ موجود ہے، جب توقیر رضا صاحب دارالعلوم دیوبند گئے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد جب ان پر تبصرہ کیا گیا تو ایسے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم راز کھولیں گے تو پھر بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، کیونکہ بے شمار لوگوں کی شادیاں، ہمارے ہی طبقے کے بڑے علماء کی شادیاں دیوبندی لوگوں کے درمیان ہوئی ہیں۔ لیکن یہ صاحب ایسے موقع پر فتنہ پھیلانے کے لیے علماء دیوبند کو کافر اور گستاخ قرار دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے ان عالم دین سے، وہ پوچھ رہے ہیں نکاح کسے کہتے ہیں، اور پھر جب عالم دین نکاح کی کوئی تعریف کرنے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پوری حدیث بتاؤ، سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے سلسلے میں کیا قول ہے، پوری بات بتلاؤ۔ پھر اس کے بعد رک کر کے فوراً وہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اسی کو نکاح کہتے ہیں، اور یہ پوری عبارت پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری حدیث بتاؤ سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں، کیا سرکار نے پوری حدیث بتاؤ تو سرکار نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ یہی الفاظ فرمائے تھے نکاح کے بارے میں، پوری سیاہ ستہ ہی نہیں، احادیث کے تمام ذخیروں کو کھنگال دو اور کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی یہ تعریف فرمائی ہو، میں تمہاری غلامی نکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس میں نکاح کی یہ تعریف کی گئی ہو، لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ خدا کی قسم، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، رات کے تارے دن میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث تم دکھلا نہیں سکتے ہو۔ اگر ہمت و جرأت ہے تو اس طرح کی کوئی حدیث دکھلا دو۔ اولن تو آپ نے نکاح کی تعریف ہی غلط کی ہے۔ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ در مختار ملاحظہ فرمائے، در مختار معاشامی کے اندر
जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 66 से साहिब दुर्र मुख्तार तारीफ करते हैं, कहते हैं अन निकाहु हुवा इंदल फुकहाई अक़दुन युफीदु मिल्कल मुताती, कि निकाह ये फुकहा के नजदीक ऐसा अक्द निकाह कहलाता है कि जो मिल्के मुता का फायदा दे। निकाह की तारीफ अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मतन पर हाशिया लगाया है, वो साहिब मतन निकाह की ये तारीफ कर रहे हैं, और आप निकाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि जो निकाह की तारीफ नहीं, शरायत व अरकान है। निकाह के शरायत व अरकान को निकाह की तारीफ करार देने की गुमराही आप अवाम के सामने तो पेश कर सकते हैं, खुदा की कसम किसी आलिम दीन के सामने आप पेश नहीं कर सकते हैं। और आपने मिल्लत को धोखा दिया है, और लोगों की आंखों में आपने धूल झोंका है। हमारे नजदीक आपने कहा पढ़ाएंगे जायज ही नहीं। उन आलिम दीन से आप कह रहे हैं हमारे नजदीक आप निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह जायज नहीं होगा, तो फिर अपने सदरुल शरिया साहब के निकाह के जवाज की कौन सी दलील पेश करेंगे? अपने शारे बुखारी साहब के निकाह की दलील कौन सी पेश करेंगे? और किस तरह उनके निकाह को आप जवाज पर मामूल करेंगे? अगर जवाज पर मामूल नहीं कर रहे हैं और अपनी इस बात पर वाक़तन आप कायम और दायम है कि देवबंदी से निकाह नहीं होता है और देवबंदी का पढ़ाया हुआ निकाह तक नहीं होता है, तो फिर हिम्मत करके अपने सदरुल शरिया और अपने शारे बुखारी समेत दर्जनों और सैकड़ों उलमा को फासिक और फाजिर और काफिर करार दें। अगर जुर्रत है और हिम्मत है तो इसका ऐलान करें, हम इसका इंतजार करेंगे। फिर उलमाए देवबंद जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जमा किया है इसका, यही तर्जमा किया है कि ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह खताकार करार दिया है। जरा बुजुर्गों के इस तर्जमे का इस्तेज़ा और मजाक उड़ाने से कबल खुद अपने घर की आप खबर लीजिए कि आला हजरत के वालिद माजिद ने इसका क्या तर्जमा किया है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। आला हजरत के वालिद अल कलामुल औज़ा सफा नंबर 62 के अंदर ये तर्जमा करते हैं, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। क्या हजरत थानवी अली रहमा की तरह आप आला हजरत के वालिद को भी ये कह सकते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार करार दिया है? और जिस तरह हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आप काफिर करार दे रहे हैं, अगर हिम्मत और जुर्रत है तो आला हजरत के बाप नकी अली खान को भी काफिर करार दें। हम इंतजार करेंगे आपकी हिम्मत और आपकी दिलेरी का। फिर हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर आप मजीद ये इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गलत मसला बतलाया है। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। बताइए पेशाब पाखाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो इबारत जरा पूरी पढ़े, वो इबारत जरा पूरी सुने। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बेइज्जती ज़ेवर हिस्सा 2 के अंदर फरमाते हैं, हाथ में कोई चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। यहां कह रहे हैं मगर चाटना मना है। और हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात कोई नई नहीं है, उनका कोई अपना जाती नजरिया और उनका अपना कोई जाती मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि फतावा हिंदिया के अंदर भी बेईनी यही इबारत मौजूद है। इज़ा असाबतिन नजासतु बाज़ आज़ाइही व लहिसहा बिलिसानिही हत्ता ज़हब असरुहा यतहुरु। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 45। क्या हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर जिस तरह आपने ये बोहतान बांधा है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गलत मसला बतलाया है, क्या फतावा आलमगीरी पर भी आप ये इल्जाम लगा सकते हैं कि उसके अंदर गलत मसला लिखा है? क्या उस पूरी तंजीम को भी, उस पूरी जमात को भी जिसने दौरे आलमगीरी में ये फतवा शाया किया था, क्या आप उसको फासिक कह सकते हैं? अगर हिम्मत है तो फिर उन्हें भी आप फासिक कहें, हम इसका इंतजार करेंगे। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये इबारत तो आपको याद है, लेकिन जरा फतावा रिजविया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 67 पर जो हाशिया लगा हुआ है, जरा उस हाशिये को भी आप मुलाहिजा फरमाते, जरा अपने घर की भी आप खबर ले लेते। उस पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, नमाज में अगर बेगाना औरत की शर्मगाह पर नजर पड़ जाए, जब भी वुजू में खलल नहीं, मगर औरत की माएँ
बेटियां उस पर हराम हो जाएंगी जबकि फर्ज दाखिल पर नजर बशावत पड़ी हो, और अगर कसदन ऐसा करे तो सख्त गुनाह है, मगर नमाज और वुजू तब भी बातिल न होंगे। आपके आला हजरत की किताब पर यह हाशिया लगा हुआ है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए किसी औरत की अगली शर्मगाह के दाखिले हिस्से को भी अगर देख लिया और कसदन देख रहा है, फिर भी उसकी न उसकी नमाज बातिल होगी, न उसका वुजू बातिल होगा। आप नमाज में औरत की फर्ज दाखिल और औरत की अगली शर्मगाह के अंदरूनी हिस्से को देखने के बाद भी कहते हैं कि न नमाज खराब होगी न वुजू खराब होगा। इस तरह के मसाइल बयान करने वाले लोग कि जो नमाज में लोगों को कहाँ तवज्जो दिलानी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, लेकिन आपके आला हजरत पर के फतावा रिजविया पर लगा हुआ हाशिया लोगों को तवज्जो दिला रहा है औरत की अगली शर्मगाह की तरफ, वो भी कहां, ऐसी जगह जिसके बारे में कुरान कहता है अकीमिस सलात ली जिक्री, कि नमाज मुझे याद करने के लिए कायम करो। ऐसी जगह पर आप ये कह रहे हैं कि नमाज और वुजू दोनों बाकी रहेगा और दोनों बातिल नहीं होगा। आप नमाज में नमाजियों को आप इस तरह की तरगीब दे रहे हैं, जरा अपने घर की भी आप खबर लीजिए। और फिर आगे बहार शरीयत हिस्सा 2 सफा नंबर 42 के अंदर ये इबारत मौजूद है, जरा इसकी भी खबर ले लीजिए कि नाली का पानी की बाद बारिश के ठहर गया, अगर उसमें नजासत के अज्जा महसूस हो या उसका रंगबू महसूस हो तो नापाक है वरना पाक है। यहां ये कह रहे हैं कि नाली के पानी में अगर नजासत और उसके रंगबू अगर महसूस नहीं हो रहे हैं तो नाली का पानी भी पाक है। यहां नाली के पानी को पाक कहने वाले लोग आज हमारी बहश्ती जेवर पर एतराज कर रहे हैं। नाली के पानी को पाक कहने वाले लोग इस बात की तलकीन कर दीजिए और लोगों को बतला दीजिए कि नाली का पानी चूंकि पाक है, अब हमें लोग नाली का पानी ही पिलाया करें। फिर इंशाअल्लाह दुनिया और अवाम ये समझ जाएगी कि नाली की पानियों को पाक कहने वाले लोगों के फतावों में कितना दम है। फिर आगे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में आपने तरह तरह की बातें कही कि उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने ये बात लिखी है। जरा आपके आला हजरत ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या लिखा है, जरा इसे भी मुलाहिजा फरमाएं। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहने से कबल जरा अपने घर की आप खबर लें। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर आपके आला हजरत हुसामुल हरमैन तमहीद ईमान के सफा नंबर 132 पर लिखते हैं, 77 वजह से लुजूम कुफ्र साबित करके सफा नंबर 90 पर हुक्म अखीर यही लिखा कि उलमाए मोहतातीन उन्हें काफिर न कहें। क्या लिख रहे हैं कि 75 तरीके से कुफ्र साबित करके ये कह रहे हैं कि उलमाए मोहतातीन उन्हें काफिर न कहें, यही सवाब है। वहुवल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा वहुवल मजहब व अलैहिल एतमाद व फीही सलाम। जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह काफिर है तो उनको काफिर न मानने वाले आपके आला हजरत फिर क्या हुए, हमें बताइए आप। फिर आला हजरत के अपने फतवे को भी जरा इनके सामने रख लीजिए। फितना परवर मौलवी साहब देवबंदियों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 82 खुद अपने इस फतवे की रूह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर न कह के आला हजरत क्या बन रहे हैं, काफिर या मुसलमान, जरा आप बताएं। दूसरी जगह लिखते हैं इमामुत ताइफा इस्माइल देहलवी के कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। इसी हुसामुल हरमैन तमहीद ईमान के सफा नंबर 134 पर लिखते हैं, अब हमें बताइए कि देवबंदियों का जिन्हें इमाम कह रहे हैं, देवबंदियों का जिन्हें पेशवा और मुक्तदा कह रहे हैं, जब उनके कुफ्र पर यह हुक्म नहीं कर रहे हैं और जब उन्हें ये मुसलमान मान रहे हैं, तो फिर दीगर तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद जिन पर आप कुफ्र साबित कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम तो उन तमाम के तमाम को तो आपके आला हजरत इमामुत ताइफा एक के लिए लिखकर दूसरे को उनका मुक्तदी बना दिए। जब मुक्तदा से कुफ्र की नफी कर रहे हैं तो मुक्तदी से कुफ्र का इस बात कैसे हो गया, हमें बताइए। आपने ये बात कही कि जितने भी देवबंदी उलमा है सबने यही तर्जमा किया है। वो तर्जमा क्या है, आप उसे फिर अपनी जबान से आप कहते हैं कि ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह दी, जबकि यहां हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये तर्जमा बिल्कुल नहीं किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया, बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी। इतने आवाम के सामने आप हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तमाम ने यही तर्जमा किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके अल्फाज वाला तर्जमा नहीं किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा वो नहीं है जिसे आप वीडियो के अंदर जिक्र फरमा रहे हैं। जरा इन अकाबिर के पर उंगली उठाते हुए और इन पर झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्माइए
कुछ तो सोचिए कि इन देहातों के अंदर अभी भी बेशुमार लोग पड़े हुए हैं कि जो आपके इस फितने को और जो आपकी इस बदकलामी को, जो आपकी इस इल्मी खयानत को वाज़े करने के लिए मैदान अमल में बिल्कुल सरगर्म है और बिल्कुल इसके लिए तैयार है और इसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। अब मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब इसका तर्जमा करते हैं, ऐ पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी है। यहां मुफ्ती तकी उस्मानी इसका दूसरा तर्जमा कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से अकाबिर उलमाए देवबंद के मुंह में अपना तर्जमा दाखिल कर रहे हैं और इन पर इल्जाम लगा रहे हैं, बोहतान बांध रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आगे कहा, ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ फरमा दे, तो आप इस पर शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने हुजूर को खताकार कहा। आपके मौलवी अहमद रजा के वालिद मौलवी नकी अली खान का तर्जमा भी मुलाजा फरमाया अल कलामुल औज़ा सफा नंबर 62 के अंदर, फरमाते हैं, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। क्या आप इसकी वजह से, क्या आप इस तर्जमे की वजह से मौलवी नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद हैं उनको ये कहेंगे कि उन्होंने हुजूर को गुनाहगार कहा है और उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है? फिर आप कह रहे हैं ताकि अल्लाह आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। यही तर्जमा तो सारे देवबंदियों ने किया है, जबकि इसके अलावा भी तराजिम मौजूद है। चुनांचे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी इसका आगे तर्जमा करते हैं, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली तमाम कोताहियों को माफ कर दे। यहाँ अल्फाज बदले हुए हैं, यहाँ बात वो नहीं है जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ बात इसके अलावा है। इन अकाबिर पर झूठ बोलने से पहले जरा अपने घर की खबर लीजिए और उलमाए देवबंद को काफिर कहने से पहले अपने सदरुल शरिया को और तमाम उन उलमा को जिन लोगों ने देवबंदी घरों में शादी की है या किसी दर्जे में उनकी बहन बेटियों की शादी हुई है, आला हजरत के दौर से लेकर आज तक ये सिलसिला चला जा रहा है, इन तमाम लोगों को काफिर और फासिक मानना पड़ेगा और इन तमाम लोगों से चलने वाली नस्ल को वलदुज़्ज़िना और हरामी मानना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों का ऐलान कर रहे हैं तो वाकईतन आप अपने इस फतवे पर कायम और दायम हैं। अगर आप इन चीजों का ऐलान नहीं कर रहे हैं तो उम्मत को धोखा दे रहे हैं, मिल्लत के अंदर इफ्तिराक पैदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इरशाद रब्बानी सादिक आकर रहेगा, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वमा अलैना इल्लल बलाग़।